Hello dear students, welcome back to this next video session. In the last day we were discussing about the important pricing strategies of pricing of new products. So we have seen that there are two important strategies for the new products, that is skimming price policy and penetration pricing policy. Okay, so in the case of the skimming price policy, it means that we are charging the higher price in the initial stages of the product and later it will get reduced over the time. Okay, then the second one is that penetration price policy. Penetration price policy in the sense that in order to penetrate into the market in the initial stages of the product, the firm will charge lower price. Okay, and gradually after penetrating into the market, gradually they will increase the price of their product. So it's a situation of this penetration pricing policy as well as this skimming price policy. Okay, so let us discuss the other important strategies apart from this these two strategies. Okay, so moving to our first slide, that is important pricing strategies. So here it says that there are a varied number there are a variety of pricing strategies which is adopted by the marketers in order to manipulate their market in their favor. Okay, so the important pricing strategies which includes, first one is that psychological pricing. Psychological pricing in the sense that it is mainly adopted in order to create an impression in the mind of customers. Okay, customers മനസ്സിലൊരു impression ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ് ഈ ഒരു psychological pricing നമ്മൾ adopt ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം in this case of the psychological pricing, some manufacturers fix the price of their products in the manner that it will create an impression in the mind of the customers that the prices are low. Okay, ഈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ബാറ്റ കമ്പനീസ് അവരുടെ ബാറ്റ ഷൂസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി നോർമലി എൻഡിങ് ബൈ 99 ആൻഡ് 95 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇപ്പം 999, ഓക്കെ, ദെൻ 99.95 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ്. സോ here they are mainly adopting this method in order to create an impression in the mind of the customers. Okay, ഇപ്പം 499.99 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കസ്റ്റമേഴ്സിന് മനസ്സിലൊരു ഒരു തോട്ട് വരും, എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് 400 പ്ലസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് 500 എത്തിയിട്ടില്ല. ഈവൻ ദോ ആ ഒരു 1 rupee ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Okay, so it's a best example of the psychological pricing. So here they are mainly aimed at creating an impression in the mind of the customers that the prices are low. Okay, so that this old pricing may bring this more sales. So this is the first important pricing strategy, that is psychological pricing. Then the second one is that geographical pricing. Geographical pricing in the sense that it's a practice of charging different prices for the same product to different customers in different locations. Okay, അപ്പം അതായത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പല ലൊക്കേഷൻസിൽ പല പ്ലേസസിൽ അതിന് പല പ്രൈസുകളായിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Okay, so a firm may charge a higher price to distant customers to cover a higher transportation cost. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻസിൽ എന്തായിരിക്കും പല പ്രൈസുകളായിരിക്കും ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നോർമലി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലേസസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം അവർക്ക് ആ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റും കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ആ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു കവർ ദ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ദ ഫേം may charge higher price from the distant customers. Okay, so this is the second type of pricing, that is geographical pricing. The third one is that base point pricing. So base point pricing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോർമലി ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഫോം ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ പല ലൊക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്ലേസസിൽ പല പ്രൈസിലായിരിക്കും സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അത് നോർമലി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് പെട്രോൾ. ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗ്, അതായത് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും
റേറ്റുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗ്. Then third one is that base point pricing. Base point pricing, which means it's a form of geographical pricing. So under this base point pricing, your base point pricing method seller ഒരു സിറ്റി, ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിനെ ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും, ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ ഒരു ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ആ ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ്, ഓക്കെ, is equal to factory price plus transportation charges. ഓക്കെ, അതാണ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ്, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി പ്രൈസിനായിരിക്കും. ആ ഫാക്ടറി പ്രൈസിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റിനെ ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പ്ലേസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റും കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is a base point pricing. So here the seller designates a city as a base point and charges all customers the freight cost from the base point to the place of customer regardless of the city from which the goods are actually shipped. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, പകരം ആ ഒരു ബേസ് പോയിന്റിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് എഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കസ്റ്റമർ എയിലേക്ക് ഒരു 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, വേറാസ് കസ്റ്റമർ ബിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്? സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമർ ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ എ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഫാക്ടറി പ്രൈസ്. നോർമലി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടറി പ്രൈസ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പം കസ്റ്റമർ എയുടെ കേസില് ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിൽ നിന്നും 30 കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ കസ്റ്റമർ ബിയുടെ കേസിലാണെങ്കിലോ ആ ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് പ്ലസ് 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു 70 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് കൂടി അവർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് അവര് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദിസ് pricing strategy, that is base point pricing. The next is zone pricing. Zone pricing, which means അതും ഈ ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സോൺ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സോൺ പ്രൈസിംഗില് കമ്പനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗിൽ ഒരു സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സോൺ പ്രൈസിംഗില് എന്തായിരിക്കും? കമ്പനി 2 or 3 അല്ലെങ്കിൽ 2 അതോ 2 കൂടുതൽ സോൺസ് കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സോണിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ സെയിം പ്രൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ആ ഒരു പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. അതാണ് സോൺ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ കമ്പനി സെറ്റ്സ് അപ്പ് 2 or more zones. 2 or 2 കൂടുതൽ സോൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു സോണിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും? സെയിം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ ദി മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോൺസ്. നമുക്ക് അകലം കൂടുന്തോറും അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഷിപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്ന കാരണം അവരുടെ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും എന്തായിരിക്കും? കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി സോൺ പ്രൈസിംഗ്. Then next is dual pricing. Dual pricing in the sense that the same product, okay, manufacturers sell the same product at 2 different prices. It is said to be as the dual pricing. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. കാരണം ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ
പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലെ, പല പ്ലേസസിലാണ് നമ്മൾ പല പ്രൈസുകളിൽ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ട് പ്രൈസും നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, so it is a situation of this dual pricing. So here the same product is sold at two different prices in the same place itself. Okay, so here the manufacturer sells the same product at two different prices. It is said to be as the dual pricing. Okay, so ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇന്റേണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ പർപ്പസ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നോർമലി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലോവർ പ്രൈസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അത് സെൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so it's the situation of this dual pricing, which means the same product is sold at these two different prices at the same place. Okay, then next is administered pricing. So administered pricing in the sense that here the pricing is mainly done on the basis of the managerial decisions. Okay, and it is not based on any kind of cost of the product, demand or the competitions. Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു pricing policies അല്ലെ, pricing policies which can be classified into cost based pricing policy, demand based pricing policy and this competition based pricing policies. But as per this administered pricing, it is saying that here the pricing is done mainly on the basis of this managerial decisions and it is not based on the cost, demand or the competitions. Okay, so അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മുടെ മാനേജറിയൽ ഡിസിഷൻസിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈസ് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഡിമാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസോ കോസ്റ്റോ ഒന്നും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാർക്കപ്പ് പ്രൈസിംഗ്. So markup pricing in the sense that what to say, ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ എന്താണ് അവർ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ദി റീറ്റെയിലേഴ്സ്. ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിംഗിൽ ബേസിക്കലി റീറ്റെയിലർ എന്തായിരിക്കും അത് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ adds a certain percentage of the wholesaler's price, right? Okay, so for example ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 100 രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം 100 രൂപയുള്ള കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, അവരൊരു മാർക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 10% ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 100 rupeesന് 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 rupees ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 100 പ്ലസ് ആ ഒരു മാർക്കപ്പ് 10 rupees എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 പ്ലസ് 10 that is 110 rupees ആയിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is the market pricing. So here when the goods are received, the retailer adds a certain percentage of the wholesaler's price. Okay, so it's a situation of this markup pricing. അതായത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് കൂടി അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് is product line pricing. Product line pricing in the sense that a product line refers to a group of products which have similar physical features and perform similar functions. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരേ ഏകദേശം സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സും സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമൂലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമൂലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മിൽക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഗീ ഉണ്ട്, ബട്ടർ ഉണ്ട്, ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്, സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം മിൽക്ക്, ഗീ, ബട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സിമിലർ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
So that is the product line. So ഈ ഒരു product line നമ്മൾ ആ productsനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ആ ഒരു സൈസ്, ക്വാളിറ്റി, കളർ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗ് വിച്ച് refers to the determination of the price of individual products and finding the proper relationship among the members of prices of the members of the product group. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗിൽ ഹിയർ ദി പ്രൈസസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, സൈസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി, കളർ എക്സെട്ര, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് one product to the another product. അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is the situation of this product line pricing. Then next is that price lining. Price lining എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രൈസ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് സെറ്റ്സ് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ലൈൻസ് ഓഫ് മെർച്ചൻഡൈസ്. അതായത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പല റേറ്റിൽ, അതായത് പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും അവരുടെ നീഡ്സിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അല്ലെങ്കിൽ 2-3 കാറ്റഗറീസിൽ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്, പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി, ദെൻ ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനും, അതായത് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സിനും, അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിനും, ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ നീഡ്സിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല റേറ്റ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് പീസ്, ഓക്കെ, ബ്ലൗസുകൾ നമ്മൾ ഒരു 3 റേറ്റ്സ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. $25, $35, $35, $50. ഓക്കെ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പം $50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിന് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ $25 പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു $35 അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് ലോവർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പോർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ $35 ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ $50 ആവുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this price lines of 25, 26, 27 and 28, for example, would confuse the customers because they would have difficulty figuring out their basis. അപ്പം അതൊരു ക്വാളിറ്റി, ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു $50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും $35 പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി താഴേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഏത് ക്വാളിറ്റി ബേസിസിൽ കുറഞ്ഞതായിരിക്കും $25 പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that's not a price lining. It's a pricing technique that sets a limited number of prices for specific groups or line of merchandise. Okay. Then next is prestige pricing. Prestige pricing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ prestige pricing ആ ഒരു പേരിൽ നമുക്കറിയാം prestige pricing, which means here the high prices charged to enhance or reinforce a product's high quality luxury image. Okay, നമുക്ക് ചില ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത്രയും ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും, അത് അത്രയും ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു നോർമൽ ഒരു ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പ്രൈസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. Okay, so അതാണ് ഈ prestige pricing എന്ന് പറയുന്നത്. So here the high price is charged in order to enhance or reinforce a product's high quality or this luxury image. Okay, ആ ഒരു luxury image fulfill ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ്, ഒരു ലക്ഷറി ഇമേജ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരത്രയും ഒരു ഹൈ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് prestige pricing. ഇപ്പം ക്ലോത്ത്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറി, കാറ്, ഓഡി കാർ, BMW, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പ്രസ്റ്റീജ്, ഒരു ലക്ഷറി ഇമേജ് ഉള്ള കാർ മോഡൽസ് ആണ്. അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ, ഒരു സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റുകളായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ,
So unlike the skimming, the high price is maintained throughout the life of the product. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പ്രൈസിന്റെ ആ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട്. നമ്മൾ സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റർ അത് സമയം അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ പോകും തോറും അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്കിമ്മിംഗിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ദി ഹൈ പ്രൈസ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. Okay. So it's a situation of this prestige pricing. Then next is that captive product pricing. So this captive product pricing in the sense that here it is mainly adopted by those companies which makes products that must be used along with the main product. Okay, അതായത് മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസിലറി പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാമറ ഫിലിംസ്. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറാസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറ ആയിരിക്കും അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിലിം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പം ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാമറ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിലിം അതിലിട്ടാലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാമറാസിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണ് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ യൂസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളത് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻസിലറി പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ദി ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫിക്സസ് ദി ലോവർ പ്രൈസ് ഫോർ ദി മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദി ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ. ഇപ്പം കൊഡാക്കിന്റെ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ ക്യാമറാസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിലിം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ലോവർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഫിലിംസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അത് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രിന്ററും അതിന്റെ ഇങ്ക് കാർട്രിഡ്ജസും. ഓക്കെ. അപ്പം പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് റിഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ when compared with the main product, that is printer, it is comparatively lower when compared with its ancillary product, that is ink cartridges. Okay. So this is the situation of this captive product pricing. That means here the companies are fixing the lower price for their main product and high price for their captive products. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ancillary product ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിന്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസിലറി പ്രോഡക്റ്റ് നെസസറി ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ്. Then next is price bundling. Price bundling in the sense that here a group of product is sold as a bundle at a lower price than that of the total of the individual price. For example, നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ബണ്ടിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം KFC അതേപോലെ തന്നെ മെക്ഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംബോ പാക്കേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ $4.99 8 pieces of chicken plus French fries and പെപ്സി, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കോംബോ പാക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി അത് മേടിക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നമുക്ക് ഈ കോംബോ പാക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ a group of products is sold as a bundle at a price lower than the total of the individual prices. Okay. So it is a situation of this price bundling. Then other കൂടാതെ മറ്റ് price adjustment strategies ഉണ്ട്. Okay. So ഈ price adjustment strategiesൽ വരുന്ന basically ഒരു 6 strategies വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ discount pricing and allowances ഉണ്ട്, then discriminatory pricing, psychological pricing, promotional pricing, value pricing and international pricing. Okay. So let us discuss the first 2 price adjustment strategies here. So ഇവിടെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസിക് പ്രൈസസ് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. The firm usually adjust their basic prices to account for various customer differences and changing situations.
Okay. So for example, ആദ്യത്തെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിംഗ് അലവൻസ്. ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊമോട്ട് ദി സെയിൽസ്. ആ സെയിൽസ് ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ്ങും അലവൻസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് അലവൻസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂട്ടുക, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Okay, so here the companies will adjust their basic price to reward the customers for certain responses such as early payment of bills, volume purchases and off-season buying. Okay, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഇച്ചിരി ഒരു കുറവ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സീസണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So it's a kind of price adjustment strategies. Then the second one is that discriminatory pricing. Discriminatory pricing in the sense that നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ the same product is sold at the different prices. Okay, so firm often adjust their basic prices to allow for differences in the customers, products and locations. So depending upon the customers, depending upon the type of customers, products, locations and the time, okay, the firm will charge the different prices for the same product. ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ അവർ പല പ്രൈസുകളിലായിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. So here the company sells a product or service at different prices, even the cost being the same. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്ന കോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, പക്ഷെ പല ആളുകൾക്ക് പല സമയങ്ങളിൽ അവരെന്തായിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല റേറ്റുകളായിരിക്കും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പല റേറ്റിലായിരിക്കും അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം അതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിംഗിൽ നമുക്കിപ്പം പല ടൈപ്പുകൾ വരും. അതായത് കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം പ്രൈസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൊക്കേഷൻ പ്രൈസിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടൈം പ്രൈസിംഗ്, നമ്മൾ നമുക്കൊരു 4 കാറ്റഗറീസ് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിംഗിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റഡ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ റേറ്റുകളായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലോവർ റേറ്റിനായിരിക്കും നമ്മളോട് പാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ലോവർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതേസമയം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു നോർമൽ റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോർമൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ടൈം പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓഫ് സീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, പീക്ക് സീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ പല റേറ്റിനായിരിക്കും അവർ ഓഫ് സീസണിലും പീക്ക് സീസണിലും അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Okay, so it's situations of this time price. That means same product is sold at the different prices though. Okay, then location pricing. Location pricing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ even though the cost is same ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്തായിരിക്കും അവർ പല ലൊക്കേഷൻസിൽ ആ ഒരു സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് പല റേറ്റുകളായിരിക്കും അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. Okay, so it's the situations of this discriminatory pricing. So these are the first 2 price adjustment strategies, that is discount pricing and allowances, and also this discriminatory pricing methods. So we discuss the different pricing strategies എന്ന് പറയുന്നത് psychological pricing, geographical pricing, then we have seen the dual pricing, administrative pricing, discriminatory pricing, price bundling, captive pricing. Okay, captive product pricing, then discount pricing and the allowances and discriminatory pricing under this price adjustment strategies. Okay, so that's about this today's session. Then the coming pricing strategies will be discussed in the next video session. So thank you.